वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्
सुगुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयां रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः। किं काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे। सांख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पय सामर्णव इव। महोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं
बाहूनभृतरणकाण्डो परवशान् शिरपद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायात् त्वद्भक्ते स्त्रीपुरहरवे स्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसा अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयन विषं संहृतवतः सकल्माशकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्ग व्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्निशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरत् स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपाथ्य परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्ण ग्रहगणं मुहूर्त्योर्व्योस्त्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापितारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्य पृषतलघुद्रष्ट शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनेवोन्नेयं द्रुतमहिम दिव्यं तव वपुः रथं शोणीयन्ता शतद्रुतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे
ચરણ પાણી શરણિ દિદક્ષોસ્તે ગોયમ ત્રિપુર તૃણમાડંબર વિધેયે ક્રીડન્ત્યો ન ખલુ પરતંત્રા પ્રબુધિયઃ હરિસ્તે સાહસ્રમ કમલબલિમાધાય પદયો યદેક્યોને તસ્મિન નિજમુદહરન્નેત્રકમલં ગતો ભક્ત્યુદ્રેકઃ પરિણતિતઃ ચક્રવપુષા ત્રયાણાં રક્ષાયે ત્રિપુરહર જાગર્તિ જગતાં ક્રતો તે જાગ્રત્વમસि ફલયોગે ક્રતુમતાં ત્વકર્મ પ્રધ્વસ્તં ફલતિ પુરુષારાધનમૃતે અતસ્ત્વાં સંપ્રેક્ષ્ય ક્રતશુ ફલદાન પ્રતિભુવં શ્રુતો શ્રદ્ધાં બદ્ધ્વા દ્રઢપરિકરઃ કર્મ સુજનઃ ક્રિયાદક્ષો દક્ષ ક્રતુપતિરધીશસ્તનુભૃતા મૃષીણામાત્રિજ્યં શરણદ સદસ્યાસુરગણા ક્રતુભ્રંશસ્ત્વત્તઃ ક્રતુફલવિધાન વ્યસનિનો ધ્રુવં કર્તૃશ્રદ્ધા વિદુરમભિચારાય હિમકા પ્રજાનાથં નાથ પ્રસભમભિકં સ્વાં દુહિતરં ગतं રોહિતભૂતાં રિરમયિષુ મૃષ્યસ્ય વપુષા ધનુષ્પાણેર્યાतं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसाद्रुतधनुषमहनाय तृणवत् पुरप्लुष्पं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा पदवरद मुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा शिताभस्मालेप स्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु मामेवमखिलं तथापि स्मृतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि
आत्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्वस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्त्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदधत्तीर्न विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणाद्योमिति पदम् भव शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्र सह महां तथाभिमेषानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतैरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमक्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय वृषभाध्वजशूलिन् गङ्गाधर मृडमदनारे
शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारी मृत्युञ्जय वृषभध्वज शूलिन गङ्गाधर मद मृडनारी जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो। ભગવાન શિવ કલ્યાણ રૂપ છે અને આપણા જીવનમાં પણ કલ્યાણ રૂપે પ્રસ્થાપિત થયેલા છે. તેમની કૃપા, તેમના આશીર્વાદ હંમેશા આપણી ઉપર છે અને બની રહે તેવી આપણે સૌ હૃદયની પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આપણા સૌના અંતરમાં શિવ ભક્તિનો દીપ અને શિવ તત્વના જ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટે તેવી ભાવના સાથે દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમનો વિધિવત શુભારંભ કરીએ. પરમ પૂજ્ય ગુરુમાની પાવન ઉપસ્થિતિ, પાવન સન્નિધિમાં હું મંચસ્થ મહાનુભાવોને દીપ પ્રાગટ્ય માટે આવકારું છું. જ્યોતિર્નર્તન દીપો હરતુ મે પાપમ દીપ જ્યોતિર્નમોસ્તુતે શુભં કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદઃ શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિર્નમોસ્તુતે દીપ જ્યોતિર્નમોસ્તુતે. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं भदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. वन्दे गुरुपरम्पराम्. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મનુષ્યનું જીવન એ હંમેશા ઘણા બધા ચડાવ ઉતારથી ભરેલું હોય છે. બધા દિવસો એક સરખા હોતા નથી, બલકી મોટાભાગનાને એવો અનુભવ છે કે વધારે દિવસો કેવા હોય, તકલીફવાળા હોય અને સરખું બહુ ઓછું રહેતું હોય. આવા ચડાવ ઉતાર ભરેલા જીવનમાં મનુષ્યને માટે જો કોઈ એક પ્રથમ સહારો હોય તો એ ભગવાનનો જ સહારો હોય છે. એટલા માટે કંઈ પણ પરિસ્થિતિનું સર્જન થાય કે જે આપણા માટે અનુકૂળ નથી, કંઈક માઠું છે, કંઈક ગરબડ છે, તો પહેલા આપણા મુખમાંથી શું નીકળે? હે ભગવાન. પહેલું આ નીકળે, હે ભગવાન. કારણ કે આપણને ખબર છે કે એ જ એક મજબૂત આધાર છે જે મને આમાંથી પાર કરશે. પછી કદાચ ભૂલી જઈએ એ અલગ વાત છે, પરંતુ પહેલો રિસ્પોન્સ તો આ જ હોય છે. પહેલો આપણે એનો જ આધાર તરત સંભાળીએ છીએ, હે ભગવાન કરીને. ખરેખર ઈશ્વરનો આધાર જ એ સૌથી મજબૂત આધાર છે. અને જ્યારે
ખરેખર બે હાથ ઊંચા કરી શરણાગત થઈ અને ભગવાનને પુકાર કરવામાં આવે તો એ પ્રભુ જરૂર સાંભળે છે. તમારા બધાનો અનુભવ હશે. અનેક વખત એવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પ્રભુનું સ્મરણ કર્યું અને એના પરિપાકે કંઈક ને કંઈક મદદ ક્યાંકથી મળી રહે છે. કોઈ સ્વજન આવે, કોઈ મિત્ર આવે, કોઈ સંત આવે, કોઈને કોઈ આવી અને આપણી પાસે મદદ કરતું હોય છે. ભગવાન કોઈને ને કોઈને નિમિત્ત બનાવીને મોકલી દેતા હોય છે અને જરૂર પડે તો સ્વયં પણ પધારતા હોય છે. શ્રદ્ધા હોય, અનન્ય ભરોસો હોય તો ખબર નથી કયા રૂપમાં મહાદેવ આવી જાય, નારાયણ આવી જાય અને એના ભક્તનું કામ એ પોતે પાર પાડી દીધા હોય છે. આપણે અનેક વખત ભગવાનને પુકારીએ છીએ, હે પ્રભુ, હે મહાદેવ, હે રામ, હે માં, હે શક્તિ. આવું આપણે અનેક વખત બોલીએ છીએ. ઈશ્વરને સંભાળીએ છીએ. આ ઈશ્વર જે છે એને વાસ્તવમાં કેવી રીતે સમજવા? તો ઈશ્વરના સંદર્ભમાં આપણને 3 ગુણ જરૂર દેખાય છે. આપણે વિચાર્યું નથી એટલે આપણને ખબર નથી, પણ બધા જ આપણે સમજીએ છીએ અને સમજવું જરૂરી પણ છે. સર્વપ્રથમ ઈશ્વર આને કેવા હોય તો કે સર્વજ્ઞ હોય. એ બધું જ જાણે, એને બધી જ ખબર હોય. જગતની ખબર હોય, મારી ખબર હોય, મારી અંદર શું ચાલે, બહાર શું ચાલે, આ બધું જ એને ખબર છે. તો ભગવાન કે ઈશ્વર, એને હું હંમેશા ઈચ્છું કે કેવા હોય, સર્વજ્ઞ હોય, જે બધું જ જાણે. અને એટલા માટે આપણે બધા અનેક વખત કહેતા હોઈએ છીએ, કોઈ જાણે કે ના જાણે, મારો ભગવાન તો જાણે જ છે, એ તો જોઈ જ રહેલો છે. તો આ આપણા બધાની સમજ છે અને હોવી જ જોઈએ. બીજું, આપણને ભગવાન કહેવા જોઈએ સર્વશક્તિમાન. એ બધું જ કરવાને સમર્થ છે. મારી સર્વ સમસ્યાઓને નિરાકરણ કરવાને માટે એ સમર્થ છે. હું જે માગું એ આપવાને માટે સમર્થ છે. હું એને જે કહું એ બધું સમજી શકવાને માટે સમર્થ છે. તો ભગવાન મને કહેવા જોઈએ સર્વજ્ઞ જોઈએ, સર્વશક્તિમાન જોઈએ. આવા હોય, પણ જો ત્રીજું જે ન હોય તો કઈ કામનું નહીં. ત્રીજું, ઈશ્વર કે પ્રભુ મને કેવા જોઈએ? એ કેવા છે? દયાળુ છે, કૃપાનિધિ છે, કરુણા સાગર છે. એ દયાથી ભરપૂર છે અને તો જ એ મારી પ્રાર્થના સાંભળે ને. બાકી એ સર્વજ્ઞ હોય, સર્વશક્તિમાન હોય અને મારું કંઈ સાંભળે નહીં તો એ ભગવાન શું કામના? તો ભગવાન સાથે સાથે કેવા હોય? એ દયાળુ પણ હોય. એના અંતરમાં સર્વ પ્રત્યે દયા છે, કરુણા છે. જીવના ઉદ્ધારની ભાવના પ્રભુના અંતરમાં નિરંતર વહેતી રહેશે. તો ભગવાન સદાશિવ આશુતોષ કેવા છે? સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિમાન છે અને સાથે સાથે એ પરમ દયાળુ છે. આવા પ્રભુમાં જો મારા અંતરમાં શ્રદ્ધા હોય, ભરોસો હોય, એના માટે પ્રેમ હોય તો મારું જીવન પરમ સુંદર બની જાય. ખરેખર માનવ જીવન ખૂબ સુંદર છે જો જીવતા આવડે તો. પણ મોટે ભાગે આપણે જીવવાનું શીખતા નથી અને મરી જઈએ છીએ. એટલા માટે ફરી પાછા આવીએ, ફરી જીવન મળે, ફરી જેમ તેમ જીવી નાખીએ અને ફરી આ જગતમાંથી વિદાય લઈએ. માનવ જીવન પરમ સુંદર જીવન છે જો જીવતા આવડે. અને જેને પ્રભુની સાથે જીવતા આવડી ગયું એના જીવનનું તો કેવું જ શું. મનુષ્યને માટે કહેવાય છે
કે એ બુદ્ધિશાળી પ્રાણી છે. જરૂર છે, પણ સાથે સાથે એ બહુ લાગણીશીલ પણ છે, ભાવનાઓથી ભરેલો છે. અને એટલા માટે બુદ્ધિશાળી હોવા છતાં પણ એ મોટે ભાગે પોતાનું જીવન જે છે એ ભાવનાઓના બળે જીવે છે. એના જીવનમાં પ્રધાન આ લાગણીઓ હોય છે, ભાવનાઓ હોય છે. અને એટલા માટે જ અનેક વખત આપણે બધા બોલેલા છીએ, હું બધું જાણું છું, બધું સમજું છું, મને બધી ખબર છે, પણ બુદ્ધિથી મને બધી ખબર છે, પણ હું કરવા શું માંગુ છું? આ કરવા માંગુ છું. તો બુદ્ધિથી તો સમજું છું, છતાં પણ અંતે મારા જીવનને ગવર્ન કરનાર જે ફેક્ટર જે છે એ કયું છે? તો કે ભાવનાઓ છે, મારી લાગણીઓ છે. અને એટલા માટે જ જે મારા જીવનનું મહત્વનું ફેક્ટર હોય, પરિબળ હોય, એને મારે સંભાળવું જ પડે. મારી ભાવનાઓને મારે સંભાળવી પડે, એને યોગ્ય દિશામાં વાળવી પડે, એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતા મને આવડવો જોઈએ. અને આવી ભાવનાઓને સંભાળવાનું કામ ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ કરે છે. મારી ભાવનાઓ જ્યારે પ્રભુની સાથે જોડાય તો એ જ ભક્તિનું સ્વરૂપ લે છે. અને એટલા માટે જ ભગવત ભક્તિ માટે બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. કેવલ મારી લાગણીઓ, મારી ભાવનાઓની જે ધારા જે છે એ ધારા પ્રવાહને જ બદલવાનું છે. અને ધારા જ્યારે ઉલટી થાય તો શું બને? એ રાધા બને. અને રાધા એટલે શું? એ ભગવત પ્રેમનું, ભક્તિનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. ભક્તિનો અર્થ જ છે પ્રેમ. ભગવાનની સાથે જ્યારે મારો પ્રેમ જોડાય તો હું શું કહેવાઉં? હું ભગવાનનો ભક્ત કહેવાઉં. તો ભક્તિ આટલી સરળ છે. કેવલ મારી ભાવનાઓને મારે પ્રભુની સાથે જોડવાની છે. પ્રભુની સાથે ભાવનાઓ જોડવી એનો અર્થ શું? પ્રભુની સાથે રહીને જીવતા શીખવું. હું એને સતત મારી સાથે રાખું. એટલા માટે ભક્તિનો એક અર્થ થાય છે ભાગો ભક્તિ. ભાગો ભક્તિ અને ભાગ પાડવો. જીવનમાં મારી સાથે હું ભાગીદાર કોને બનાવું? ઈશ્વરને ભાગીદાર બનાવું. કર્મ કરું તો હું એકલો નહીં, હું કરું છું મારાથી થઈ જશે એવું નહીં. હું કર્મ કરું એમાં પ્રભુને ભાગીદાર બનાવું. યાને હું સમજું કે હું નિમિત્ત છું. કરનાર તો કોણ છે? કરનાર કે કરાવનાર એ અંતર્યામી મહાદેવ પ્રભુ જ છે. મને એને નિમિત્ત બનાવ્યો છે. એને આપેલી શક્તિ થકી હું કામ કરું છું. તો કર્મમાં ભગવાનને ભાગીદાર બનાવો. માત્ર હું કરું છું એ તો સંપૂર્ણ મૂર્ખામી છે. એટલું જ નહીં, કર્મ ફળ આવે એમાં પણ ભગવાનનો ભાગ રાખવો, એમાં પણ ભાગીદાર બનાવવા. ભગવાન જે કંઈ પણ કર્મફળ આપે એ પ્રસાદ છે. જે કંઈ પણ એ આપે છે એમાંથી હું એમના માટે પણ કંઈક કાઢું, પ્રભુને માટે પણ હું વાપરતા શીખું. પ્રભુના બીજા જીવો જે છે, એમના બાળકો છે જે જરૂરિયાતવાળા છે, એમને પણ હું કંઈક આપતા શીખું. તો આને કહેવાય કર્મફળમાં કરેલી ભાગીદારી. કર્મમાં ભાગીદારી, કર્મફળમાં પણ ભાગીદારી. એટલું જ નહીં, સવારથી હું ઉઠું તે રાત સુધી સતત કોને સાથે રાખું? મારા પ્રભુને સાથે રાખું. એનું જ સ્મરણ કરતા કરતા હું મારા સર્વ કર્મ કરું, મારા દિવસને હું વ્યતીત કરું. તો એને કહેવાય ભગવાનને ભાગીદાર બનાવ્યા. ભગવાનને પોતાના જીવનમાં સ્થાન આપ્યું. અને જેટલું આપણા જીવનમાં ભગવાનને સ્થાન આપીએ એટલું જ જીવન પરમ સુંદર બનતું જાય. જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ભક્તિ ભક્તિ, તો ભક્તિનો અર્થ શું?
ભક્તિના ઘણા બધા સ્વરૂપો છે. જરૂર એમાં તારતમ્ય છે, તો એ બધા સ્વરૂપોમાં થોડો વિચાર કરીએ કે ભક્તિના સ્વરૂપો કયા. હું ભક્તિ કરું છું એટલે શું? એના બાહ્ય સ્વરૂપો તો ઘણા બધા છે. જેમ કે તમે તીર્થાટન કરો, તીર્થસ્થાનમાં જાઓ, કે પછી તમે કોઈ દેવ મંદિરે દર્શન કરવા જાઓ, અહીંયા માતાજીના દર્શન કરવા આવો. શ્રાવણ મહિનો છે, અધિક શ્રાવણ, શિવજીના મંદિરે દર્શન કરવા જાઓ. આ ભક્તિનું એક સ્વરૂપ છે. તીર્થાટન કરવું, દેવ દર્શન કરવું. એનાથી આગળ એ જ મંદિરમાં કંઈક સેવા કરવી, મંદિરની સફાઈ કરવી, દેવની સેવા કરવી, એમના માટે ફૂલ ચૂંટવા, એમના માટે ભોગ બનાવવો. આ બધું જ શું છે? તો કે ભક્તિનું એક સ્વરૂપ છે. એ ઉપરાંત ઈશ્વરની સેવા પૂજા કરવી. કોઈ મંદિરમાં કે પછી તમારા ઘરમાં તમે જે કંઈ પણ ભગવાનનું સ્થાન રાખ્યું છે, ભગવાનને બિરાજમાન રાખ્યા છે, એમની સેવા પૂજા કરવી એ પણ ભક્તિનું એક સ્વરૂપ છે. ભગવાનના શૃંગાર કરવા, એમના માટે ભોગ બનાવવો, આ બધી સેવા પૂજા છે. આ પણ ભક્તિનું એક સ્વરૂપ છે. એ ઉપરાંત ભગવાનના સ્તોત્રનું પાઠ કરવો, કોઈ ગ્રંથનું પારાયણ કરવું, રામાયણ, ભાગવત આદિ કોઈ પણ પુરાણ, શિવ પુરાણ આદિ ગ્રંથનું પારાયણ કરવું. એ પાઠ પારાયણ એ પણ એક પ્રકારની ભક્તિ છે. એનાથી આગળ ભગવાનની સ્તુતિ કરવી, ભજન ગાવા, કીર્તન કરવું, આ પણ ભગવાનની ભક્તિનું એક સ્વરૂપ છે. એ ઉપરાંત ભગવાનના નામનો જપ કરવો, માળા કરવી, ભગવાનના મંત્રનો જપ કરવો. નામયાને મહાદેવ મહાદેવ મહાદેવ, શિવ શિવ શિવ, આ ભગવાનના નામ છે. અને એ નામના જપ કરવા. ઓમ નમઃ શિવાય એ મંત્ર છે, તો એ મંત્ર જપ કરવા. નામ જપ, મંત્ર જપ એ પણ ભક્તિનો પ્રકાર છે. એનાથી પણ આગળ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. આંખો બંધ કરી જેની હું સેવા પૂજા કરું છું, જેની હું આરાધના કરું છું, એ પ્રભુને હવે હું બહાર રાખવા નથી માંગતો, એને હું મારા અંતરમાં ધારણ કરું. તો એ ઈશ્વરનું ધ્યાન કરી અને એ સ્વરૂપને હું મારા હૃદયમાં બિરાજમાન કરું. તો આ ઈશ ધ્યાન એ પણ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. અને ભક્તિનું પરમ ચરમ સ્વરૂપ છે. મહારાજ ઈશ્વરને હું દરેક જીવના હૃદયમાં બિરાજમાન જો. સંપૂર્ણ માનવ જાત, જીવ જંતુ, પશુ પંખી, આ સર્વના હૃદયમાં મારા શિવ મહાદેવ કે રામ કૃષ્ણ કે શક્તિ બિરાજમાન છે. સિયા રામમય સબ જગ જાની, કરમ પ્રણામ જોડી જુગ પાની. તો આ ભક્તિનું ચરમ સ્વરૂપ છે કે જ્યાં પછી ભગવાન એક જગ્યાએ નથી રહેતા, પરંતુ મારા પ્રભુ સર્વત્ર બિરાજમાન છે. સર્વ રૂપે એ જ પ્રગટ થયેલા છે. તો આ પણ ભક્તિનું ચરમ સ્વરૂપ છે. આ સર્વ કંઈ આપણે જોયું એ ભક્તિ કે આ બધા એના સ્વરૂપો, આ ક્રિયાકલાપ જે કંઈ પણ છે એ બધું શેના માટે છે? ખાલી કરી લીધું અને પતી ગયું એટલું નહીં. બે ચાર માળા ફેરવી લીધી કે બે ચાર મંદિરે જઈને દર્શન કરી લીધા અને પતી ગયું, માત્ર એટલું જ નથી. પરંતુ આ બધું જે આપણે કરીએ એ શેના માટે? કે જેથી કરીને હું ઈશ્વરથી વધારે નિકટતા અનુભવું, ઈશ્વરથી વધારે સામીપ્ય અનુભવું, એની હાજરીને હું સતત મારી સાથે અનુભવું. ભક્તિનું આ પ્રયોજન છે. એનું ફળ આ પ્રમાણે મળવું જોઈએ.
મારું મન શાંત સમાહિત થાય અને મારા પ્રભુને હું નિરંતર મારી સાથે અનુભવ કરું. તો એ જ ભક્તિનું પ્રયોજન છે. જીવન પ્રભુમય બને, સરળ બને, શાંત બને, સમાહિત બને, સુખપૂર્ણ બને અને આનંદપૂર્ણ બને. આ ભક્તિનું પ્રયોજન છે. તો આવી ભક્તિ દરેક મનુષ્યના જીવનમાં બહુ જ જરૂરી છે. એની ભાવનાઓને સંભાળવા માટે, નિયંત્રિત કરવાને માટે ભગવત ભક્તિ એ બહુ જ મહાન સાધન છે. એટલું જ નહીં, આવી ભક્તિ જે છે એ મારા અંતરને ઉજ્જવળ કરે છે, મારા અંતરના અંધકારને દૂર કરે છે અને અંદર એક જીવનનો એક નવો પ્રકાશ મને પ્રાપ્ત થાય છે. જીવન જીવવાની એક નવી દિશા મને પ્રાપ્ત થાય છે. તો જેટલી શુદ્ધિ થશે એટલી ફરી ભક્તિ વધે, ભક્તિ વધે વધારે શુદ્ધિ થાય, વધારે શુદ્ધિ થાય વધારે ભક્તિ વધે. તો આ પરસ્પર થઈ જાય છે. પછી વધારે કંઈ કરવું પડતું નથી. ભક્તિ દેવી પોતાની રીતે જ બધું કામ કરતા જાય છે અને મને આગળ વધારતા જાય છે. આવું ભક્તિમય જીવન બની જાય તો કેટલી જીવનમાં શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, કેટલો હાશકારો પ્રાપ્ત થાય, જીવન સફળ થતું લાગે. જેના માટે પ્રભુએ અહીંયા મોકલ્યા છે એ કાર્ય હું કરું તો પ્રભુને સંતોષ થાય અને એનો સંતોષ મને પણ પ્રાપ્ત થાય. ઈશ્વર પ્રસન્ન છે એના માટે માપદંડ શું? હું પ્રસન્ન છું. ભગવાન પ્રસન્ન છે કે નહીં મારા પર એ કેવી રીતે જાણી શકાય? હું પ્રસન્ન છું કે નહીં? તો ભક્તિ જીવનમાં એક પ્રસન્નતા પ્રદાન કરે છે. તમે જોજો, ભગવાનનો એવો ભક્ત ક્યારેય દુઃખી હોતો નથી. એ હંમેશા મસ્ત મોલ્લા હોય અને આનંદમાં જ રહેતો હોય. પોતે આનંદમાં રહે ને આજુબાજુના બધાને પણ હંમેશા આનંદ સુખ પ્રદાન કરતો હોય. એનું મોઢું ક્યારેય લટકેલું ના હોય, પણ કેવું હોય? હંમેશા ખુશ હોય. પ્રભુના ભરોસામાં, પ્રભુના પ્રેમમાં એ હંમેશા નિશ્ચિંત રહે છે. એ બહુ ચિંતા કરતો નથી. પોતાના કર્તવ્ય જરૂર નિભાવે છે, પરંતુ ચિંતાથી ગ્રસ્ત રહેતો નથી. કારણ કે એને ખબર છે હરિ કરશે તે મમ હિતનું. એનો દ્રઢ ભરોસો છે. અને એટલા માટે ભક્તિ એ ચિંતાથી મુક્ત કરનાર છે. અને ચિંતાથી મુક્ત કોને નથી થવું? બધા તો એ ઈચ્છે છે. અને એટલે જ હંમેશા પ્રભુનો આશરો જીવનમાં ધારણ કરવો એ દરેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. આપણે હમણાં જોયું કે ભક્તિના આવા અનેક સ્વરૂપો છે. એમાં એક સ્વરૂપ જોયું ભગવાનની સ્તુતિ કરવી. અને જેમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં આવે એને જ કહેવાય છે સ્તોત્ર. જે પણ સ્તોત્ર પાઠ તમે કરો એમાં શું હોય? ભગવાનની સ્તુતિ હોય. અને શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર, એ સ્તોત્ર પણ સ્તુતિ છે. શેની સ્તુતિ છે? તો કે જેમાં શિવની મહિમાની સ્તુતિ છે. શિવની મહિમાનું ગાન જ્યાં કરવામાં આવેલું છે. અને કોણ નથી જાણતું સદાશિવની મહિમા અપરંપાર છે. કેટલી મહિમા, જેનું સંપૂર્ણ ગાન કરવું કોઈના માટે પણ સંભવ નથી. અને છતાં પણ ચૂપ રહેવાય એવું પણ નથી. ભગવાનનું સંપૂર્ણપણે ગાન કરવું, એમના ગુણોનું, એ કોઈના માટે સંભવ નથી. અને છતાં પણ તકલીફ કેવી છે? ગાન કર્યા વગર રહી શકાતું પણ નથી, ચૂપ પણ નથી રહેવાતું. પુષ્પદંતજી મહારાજની પણ એ જ સ્થિતિ છે. એ પણ ભગવાન શિવજીના મહિમાનો વિચાર કરે, અહીંયા બતાવશે જ, તો એને થાય કે આ તો અપાર છે, કેમ કરું? તો ના કરું, ના કરું એવું પણ નહીં, ચૂપ પણ નહીં રહું, કરવું તો છે જ. તો ભગવાનના અપાર ગુણ છે, અનંત કલ્યાણ ગુણ નિધાન છે. એ સર્વ ગુણોનું કથન કરવું સંભવ નથી. છતાં પણ જેટલું પણ થઈ શકે એટલું કરવું પણ જરૂરી જ છે. તો શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર, એમાં શિવની મહિમાનું ગાન છે.
આ સ્તોત્રની પણ બહુ જ મહિમા છે. જેવી રીતે મહાભારતને માટે કહેવામાં આવે છે કે ભારતમ પંચમો વેદ, મહાભારતને પાંચમો વેદ કહેવામાં આવે છે. એને વેદની કોટીમાં મૂકવામાં આવે છે. 4 વેદ તો છે જ, પણ મહાભારતને પાંચમો વેદ કહેવાય છે. તો એ એનું મહત્તા દર્શાવે છે. એવી જ રીતે શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર જે છે એને રુદ્રોપનિષદ કહેવામાં આવે છે, નહીં તો એને બીજી દ્વિતીય રુદ્રી કહેવામાં આવે છે. આનાથી જ ખબર પડે કે આ સ્તોત્રની મહિમા કેટલી છે, કેટલું બધું એનું મહત્વ છે કે એને રુદ્રસ્થાનીય કહી દેવામાં આવે છે. એટલે શિવજીનો જ્યારે અભિષેક થાય ત્યારે રુદ્રી પાઠ થાય, અને એ ન આવડે તો એની જગ્યાએ શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રનો પાઠ કરીને પણ રુદ્રાભિષેક કરવાનું કહેવામાં આવે છે. તો આનાથી જ ખબર પડે કે કેટલું બધું મહાન સ્તોત્ર છે. તો સ્તોત્રમાં સ્તુતિ હોય. સ્તુતિનો અર્થ છે સ્તુતિર નામ ગુણકથનમ. સ્તુતિનો અર્થ છે કોઈના ગુણનું કથન કરવું. તમે કોઈના દોષ બતાવ કરો તો એને સ્તુતિ ના કહેવાય, પરંતુ ગુણ બતાવો તો એ શું કહેવાય? સ્તુતિ કહેવાય. ભલે પછી એમાં હોય કે ના હોય, પણ એ બતાવો તો એ સ્તુતિ કરી કહેવાય. અને આવી સ્તુતિ, ગુણ કથન કોને નથી ગમતું? એમાં ભગવાન પણ બાકાત નથી. ભગવાનને પણ બહુ ગમે. કોઈ એમના ગુણગાન કરે ને પ્રભુ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. એટલા માટે ધ્રુવ, પ્રહલાદ, ભીષ્મ, કુંતી આ બધા જ શું કરે છે? ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનના ગુણગાન ગાય છે. પુષ્પદંતજી મહારાજ પણ આ સ્તોત્રમાં ભગવાનના બહુ જ ગુણગાન ગાય છે. પુષ્પદંતજી પોતે બહુ જ વિદ્વાન છે, શાસ્ત્રના જ્ઞાતા છે, અને એટલા માટે એમના દ્વારા ભગવાન શિવજીની જે મહિમા કે એમના ગુણોનું ગાન જે કરવામાં આવ્યું છે એનું પણ એક લેવલ છે, એક સ્તર છે. શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિએ એ શિવજીને જોઈ અને એના ગુણગાન ગાય છે. બધું જ જાણે છે, શાસ્ત્ર જાણે છે, અને એટલા માટે શરૂઆતમાં જ એ ભગવાન શિવનું આ જગતના નિયંતા, ઉત્પત્તિ કરતા એવા સદાશિવનું ઈશ્વર તત્વ રૂપે નિરૂપણ કરે છે. અને સાથે સાથે આગળના શ્લોકોમાં ભગવાન શિવજીની લીલાઓનું પણ વર્ણન કરે છે. શિવજીની કથા જે છે પ્રસિદ્ધ, એ બધા પ્રસંગોનું પણ એ વર્ણન કરે છે. તો આવી રીતે આ શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર જે છે એ બહુ જ સુંદર સ્તોત્ર છે, વિદ્વત્તાપૂર્ણ છે. એટલા માટે વિદ્વાનો એમાં ખૂબ આનંદ લે છે. એના શબ્દો પણ સામાન્ય નથી. બધા શ્લોકોના અર્થ, એનો અન્વય આ બધું પણ કઠિન છે. એટલે તમે જોશો કે શિવ મહિમ્ન પર બહુ પ્રવચનો સાંભળવા મળતા નથી, કારણ કે સ્તોત્ર કઠિન છે, એટલું સરળ નથી. શાસ્ત્રનું રહસ્ય પણ એમાં છુપાયેલું છે. એની જે આખી રચના જે છે એ પણ એટલી આસાન નથી. શ્લોકો પણ કઠિન છે અને અર્થ પણ કઠિન છે. એટલા માટે બહુ સહજ ઉપલબ્ધ થતું નથી. તો સ્તોત્રનો તો આ મહિમા છે. અને સ્તોત્ર જે લખનાર જે છે, જેણે એની રચના કરી, એ રચના કરનારનો પણ મહિમા છે. પુષ્પદંતજી મહારાજ કે જે શિવજીના પરમ ભક્ત છે. પુષ્પદંત એ ગંધર્વરાજ છે, યાને ગંધર્વ યોનિમાં એમનો જન્મ થયેલો છે. અને એ પરમ શિવ ભક્ત હતા. રોજ ભગવાનની સુંદર પૂજા કરે, ભગવાન શિવજીની પ્રતિદિન પૂજા કરે. બહુ સુંદર સુંદર પુષ્પો લાવી માળા ગૂંથી ભગવાન શિવજીને ચડાવે. ભક્તને માટે તો આજ બહુ મોટો લાવો હોય છે. ભગવાનને માટે પુષ્પો ચૂંટીને લાવો, ભગવાનને સજાવો, શૃંગાર કરો અને એમનું દર્શન કરી અને આનંદિત થાવ. આ ભક્તને માટે એક બહુ મોટો લાવો હોય છે. જે ગંધર્વરાજ એવા પુષ્પદંતજી પણ રોજ નિયમિત પ્રભુની સેવા કરતા.
અને પુષ્પોથી પ્રભુને બહુ સજાવે, એટલા માટે હંમેશા એમની નજર કોને શોધતી હોય? પુષ્પોને શોધે. તો એક વખત ગંધર્વરાજ આકાશમાંથી જતા હતા. ગંધર્વ છે એટલે આ બધી શક્તિ છે કે એ સૂક્ષ્મ રૂપે વિહાર કરે છે. એક વખત આકાશમાં જતા હતા અને એમની નજર ચિત્રરથ નામના રાજાના બગીચા પર પડી. બહુ સુંદર બગીચો અને રંગબેરંગી એટલા સુંદર ફૂલો એમાં ખીલેલા હતા. પુષ્પદંતજીની નજર પડી અને મન લલચાઈ ગયું કે આવા પુષ્પો તો મારા શિવજીના ચરણમાં શોભે, એમનો જ અલંકાર થવો જોઈએ આવા પુષ્પોથી. મન લલચાઈ ગયું. એ બગીચામાં ઉતર્યા, બધા જ સુંદર સુંદર પુષ્પો ચૂંટી લીધા અને જતા રહ્યા. ભગવાન શિવજીને બહુ સજાવ્યા, બહુ સુંદર શૃંગાર કર્યો, બહુ પ્રસન્ન થઈ ગયા, કારણ કે નવા નવા પુષ્પો આજે મળ્યા હતા અને ભગવાન સદાશિવ પણ બહુ જ સુંદર લાગતા હતા. બીજે દિવસે ફરી લાલચ થઈ, ફરી ત્યાં ગયા, નીકળ્યા. ફરી જે બીજે દિવસે નવા ફૂલો ખીલ્યા હતા બધા ભેગા કરી લીધા અને નીકળીને જતા રહ્યા. આ એમનો રોજનો ક્રમ થઈ ગયો. આ બાજુ ચિત્રરથ રાજા એ પણ ભગવાનના ભક્ત છે, એમને પણ ફૂલ જોઈએ, પણ રોજ ઉઠીને જુએ તો બગીચામાં એકેય ફૂલ હોય નહીં. થોડાકે રહેવા દેતા હોત તો વાંધો ના આવત, પણ સ્વભાવ એવો ને લાલચ કે એકેય રહેવા ના દે. તો એમને ફૂલ જોઈએ તો એમની પૂજા માટે મળે નહીં. બહુ તપાસ કરી, કોઈ રીતે ખબર ના પડે કે આ કોણ લઈ જાય છે, કારણ કે પેલા તો ગંધર્વ છે, અદૃશ્ય રીતે આવે, સૂક્ષ્મ શરીરે છે. બહુ તપાસ કરી પણ કોઈ મળે નહીં સમાચાર કે કોણ લઈ જાય છે. કોઈ પકડાયું નહીં. ચોકીદાર આખી રાત રહે પણ કોઈ પકડાય નહીં. પછી ચિત્રરથ રાજાએ યુક્તિ કરી કે જરૂર આ ફૂલો લઈ જાય છે તો હશે તો કોઈ ભક્ત છે. તો એમણે શિવ નિર્માલ્ય આખા બગીચામાં પાથરી દીધા. શિવ નિર્માલ્ય યાને શિવજીને જે ચડાવેલા હોય પુષ્પ કે બિલીપત્ર, પુષ્પ તો હશે નહીં એટલે બિલીપત્ર બધા એમણે પાથરી દીધા, કારણ કે પુષ્પ તો રહેવા દેતા નહોતા ને. તો બધી જગ્યાએ એવા શિવ નિર્માલ્ય પાથરી દીધા. અને એ રાત્રે પણ પુષ્પદંતજી મહારાજ નીકળ્યા, નજર ગઈ, નવા નવા પુષ્પો ખીલેલા છે. એમનો તો આ રોજનો ક્રમ થઈ ગયો ને, એટલે એકદમ જ આવી ગયા. નીચે કઈ જોયું નહીં, કારણ કે એવો તો અભ્યાસ હતો નહીં. નીચે જોયું નહીં, શિવ નિર્માલ્ય પર એમના પગ પડ્યા અને તરત જ એમની આ જે સિદ્ધિ હતી અદ્રશ્ય રહેવાની એ જતી રહી અને ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા. પકડાઈ ગયા, ચોર પકડાઈ ગયો. અને તરત જ બધા ભેગા થયા. ચિત્રરથ રાજા પણ આવ્યા અને પૂછ્યું કે ભાઈ શું છે, શા માટે ચોરી કરીને બધા ફૂલ રોજ લઈ જાઓ છો? ગંધર્વરાજ તો સરળ હતા, કહી દીધું હું મારા આશુતોષને ચડાવવા માટે લઈ જાઉં છું. એવા શોભે છે મારા સદાશિવ આ તમારા પુષ્પોથી, એના માટે જ લઈ જાઉં છું. ચિત્રરથ રાજાને થયું કે ભગવાનના ભક્ત છે, ભગવાનને માટે જ લઈ જતા હતા, એને તો માફ કરી દીધા. પણ પુષ્પદંતજીના મનમાં આવે છે કે મેં નિર્માલ્ય પર પગ મૂકી અને મારા શિવનો મેં અપરાધ કર્યો. આ અપરાધ માટે કંઈક તો પ્રાયશ્ચિત થવું જોઈએ. એ અપરાધમાંથી હું મુક્ત થવું જોઈએ. અને એમને વિચાર આવ્યો કે હું શું કરું. આ અપરાધથી મુક્ત થવાને માટે હું ભગવાન શિવજીના ગુણગાન કરું અને એમને હું પ્રસન્ન કરું, જેથી કરીને આ દોષમાંથી હું મુક્ત થઉં. તો આ વિચાર સાથે પુષ્પદંતજી મહારાજ ભગવાન શિવજીનું આ સુંદર સ્તોત્ર જે છે એની રચના કરે છે. એમણે જે સ્તોત્રની રચના કરી એ જ છે શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર. ખૂબ સુંદર ભગવાનની સ્તુતિ છે.
આટલી સુંદર સ્તુતિ બીજે ક્યાંય જોવા મળતી નથી. અને પુષ્પદંતજી મહારાજનો ભગવાન સદાશિવ પ્રત્યે એટલો બધો પ્રેમ છે, પ્રેમ ભક્તિ છે. આમ તો સામાન્ય રીતે જોવા મળે કે પ્રેમ ભક્તિ કૃષ્ણની જોડે હોય, પણ અહીંયા પુષ્પદંતજી મહારાજની પણ ભગવાન સદાશિવની સાથે પ્રેમ ભક્તિ છે. અને એટલા માટે એમના જે શબ્દો છે, ભગવાનની સાથેનો એમનો આખો વાર્તાલાપ છે. ભગવાનને જ સંબોધન કરે છે અને ભગવાનને જ બધું કહે છે, તો એની સાથેનો વાર્તાલાપ છે. એ વાર્તાલાપમાં આપણને દેખાય ભગવાન શિવજી માટે એમનો એટલો અનન્ય પ્રેમ છે કે જેના પરિણામે એમના શબ્દોમાં એક ખુમારી પણ દેખાય છે. માત્ર ખુમારી નહીં, શિવજી ઉપર એક અધિકાર ભાવ પણ છે. બહુ અધિકારના ભાવથી કે અધિકારના શબ્દોથી એ શિવજી સાથે વાત કરે છે. નમ્રતા પણ છે અને સાથે સાથે પ્રભુનો આટલો પ્રેમ, પ્રભુની ઉપર એમને અધિકાર જમાવવા માટે પણ જાણે કે લાચાર કરી દેશે. તો એટલું સુંદર આ ભાવ ભક્તિ ભરેલું ભગવાન શિવજીનું આ સ્તોત્ર છે. ભગવાનની ભક્તિ અને સમર્પણ છે અને એમના માટે પ્રેમ છે. જે પુષ્પદંતજી મહારાજમાં તમે દરેક શ્લોકમાં જોશો કે કેટલો પ્રેમ દેખાય છે, કેટલી નમ્રતા છે, કેટલો બધો એમના માટે એમને ભાવ છે, શ્રદ્ધા છે, એ દરેક શબ્દમાં પ્રસ્ફુટિત થાય છે. અનેક વખત હું કહેતી હોઉં છું કે ભગવાનને ત્યાં પણ બહુ લાગવગ ચાલે, લાગવગ ચાલે, લાંચ અપાય, આ બધું જ થાય. પણ શેની લાગવગ ચાલે? કે ત્યાં લાગવગ છે સમર્પણની. અને ત્યાં લાંચ શેની આપવામાં આવે? પ્રેમની લાંચ આપવામાં આવે. તો ભગવાનને ત્યાં પણ આ બધું ચાલે જ છે, પણ માત્ર સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે. અને અહીંયા પુષ્પદંતજી મહારાજ ભગવાનની સાથે જે વાર્તાલાપ કરે છે, જરૂર આ સ્તોત્રમાં એ જે વાર્તાલાપ છે એનું ફરી ફરીને મનન કરવાથી ભગવાન શિવજી સાથે હું પણ બહુ નિકટતા, સામીપ્ય અનુભવવા લાગુ છું. તો એટલું સુંદર સ્તોત્ર છે અને એનું આપણે પ્રથમ શ્લોકનું ગાન કરીએ, પ્રારંભ કરીએ. તમને આવડે, તમારી પાસે પુસ્તક છે, તમે બધા પણ સાથે ગાજો. બે શ્લોક ગાજો. પારમ તે પરમવિદુષો યજ્ઞ સદૃશી સ્તુતે બ્રહ્માદીનામપિ તદવસન્ના સ્વૈતિરઃ અથા વાચ્ય સર્વ સ્વમતિ પરિણામામધિગૃણં મમાપ્યેષ સ્તોત્રે હરવિરપવાદ પરિકર અતીત પંથાનં તવ ચ મહિમાવાંગનસયો રતવ્યાવૃત્યાયં ચકિતમભિધત્તે શ્રુતિરપि सकस्य स्तोतव्य अतिविध गुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः. પહેલા શ્લોકમાં ભગવાનને સંબોધન કરવામાં આવે છે. હે હર. શિવજીનું એક નામ છે હર. આપણે બોલીએ છીએ હર હર મહાદેવ. બોલો બધા, હર હર મહાદેવ. તો હર ભગવાન શિવનું નામ છે. એનો અર્થ થાય છે પાપ હરણાથ હરહ.
અશુદ્ધિ હરણાથ હરહ, અજ્ઞાન હરણાથ હરહ. હર યાની જે હરી લે, જે લઈ લે. શું લઈ લે? તો કે જે મારા પાપને હરી લે છે. હરતિ પાપાની ઇતિ હરહ. જેનું નામ માત્ર લેવાથી જીવના ઘણા બધા પાપોની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. જેનું નામ લેવાથી ઘણી બધી અશુદ્ધિઓ દૂર જતી રહે છે. તો એવો આ ભગવાનના નામનો મહિમા છે. સર્વ સાથે સાથે કહેવાય છે કે હર શબ્દ એ શેના માટે છે? તો કે સંપૂર્ણ વિશ્વનું જે સંહરણ કરી લે છે. ભગવાન શિવજી તો સંહારના દેવતા છે. સમસ્ત જગતનો પ્રલય સંહાર કરનાર છે. તો એવા રુદ્રને પણ હર કહેવામાં આવે છે, જે પ્રલય કાલે સમસ્ત વિશ્વને પોતાનામાં સમાવી લે છે, જે બધું જ હરી લે છે. તો એને કહેવાય હર. આવા ભગવાનને પુષ્પદંતજી કહે છે કે તે મહિમ્નઃ પરમ પારમ. આપનો જે મહિમા જે છે એનો પરંપાર કોઈ જાણતું નથી. એટલો અસીમ આપનો મહિમા છે. મહિમા કોને કહેવાય? જેના કારણે આ મહાન છે એવી બુદ્ધિ મળે, બુદ્ધિ થાય, એને શું કહેવાય? એ મહિમા કહેવાય. કોઈને ગુણના કારણે, ધનના કારણે, સત્તાના કારણે, વિદ્યાના કારણે આપણે એને શું કહીએ છીએ? આ મહાન છે. તો એ મહાન છે એવી બુદ્ધિ જેના કારણે બને એને શું કહેવાય? મહિમા કહેવાય. અને ભગવાનની પાસે તો એવું કેટલું બધું છે કે જેના પરિણામે પ્રભુ કેવા બને? મહાન છે એવી બુદ્ધિ મારામાં નિશ્ચિત થાય. ભગવાનના ગુણોને ગણવા જઈએ તો કોઈ રીતે એની ગણતરી કરવી સંભવ જ નથી. સંપૂર્ણ વિશ્વ જે છે એ એમનો મહિમા છે. સંપૂર્ણ જગત ભગવાન શિવની જ મહિમા છે. અને એવા શિવજીના મહિમાનું ગાન કરવું, પુષ્પદંતજી કહે છે કે તવ મહિમ્નઃ પરમ પારમ અવિદુષઃ. કોઈ એને જાણતું નથી. અવિદુષઃ એને ન જાણનારા. તો પછી હું ન જાણું એમાં તો નવાઈ શું? કોઈ આપના મહિમાને પૂરેપૂરો તો જાણતું જ નથી. ભગવાનનો મહિમા શાસ્ત્રમાં વર્ણિત છે. એતાવાનસ્ય મહિમા અતો જ્યાયાગુશ્ચ પુરુષઃ પુરુષ એવેદગું સર્વમ. તો ત્યાં કહેવામાં આવે છે કે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ પ્રગટ જે છે આ સમસ્ત વિશ્વ રૂપે, એ તો માત્ર એક પાદ છે. પાદ યાને 25%. બાકીનું 3 પાદ જે છે એ તો અવ્યક્ત છે. એને કોઈ જાણતું નથી. કેવલ આ વિશ્વ રૂપે પ્રગટ થયેલ છે એ તો ભગવાનનું માત્ર એક પાદ છે. અને સર્વ કઈ નામ રૂપ જે છે એ ભગવાન શિવના જ બધા નામ રૂપ છે. એવા શિવનો મહિમા શિવને છોડીને બીજું કોણ જાણે? ઘાયલ કી ગત ઘાયલ જાણે, કેવું કે ને એવી રીતે શિવની ગત કોણ જાણે? શિવ જાણે. બીજું કોઈ એને જાણી શકતું નથી. એટલા માટે કહે છે કે મહિમ્નઃ તે પરમ પારમ અવિદુષઃ. યદિ અસદૃશી સ્તુતિ બ્રહ્માદિનામપી તદવસન્નાસ્ત્વયિ ગિરઃ. કહેશે આપના મહિમાને ન જાણનારા જે કોઈ પણ આપની સ્તુતિ કરશે એ કેવી હશે? તો કે આપના મહિમાને અનુરૂપ તો નહીં જ હોય. બધું તો એમાં આવવાનું જ નથી. જે કંઈ પણ અમે સ્તુતિ કરીશું આપના પૂરા સ્વરૂપને અમે વર્ણવી શકવાના નથી.
આ બધી પૂર્વ ભૂમિકા સ્તુતિ કરતા પહેલા બાંધે છે. હા, પુષ્પદંતાચાર્યજી, અને એમ કરતા કરતા જ સ્તુતિ કરી નાખશે. ઘણી એવું જ હોય ને, જેવી રીતે ઘણી વખત બોલવા ઊભા થાય તો એ શું બોલે, આપના વિશે તો કંઈ બોલી શકાય એવું નથી, તો આજ શું કહેવાય, એક સ્તુતિ કહેવાય ને. આપના વિશે શું બોલવું, કંઈ બોલાય એવું નથી, ક્યાંથી શરૂ કરું, એવું બધા કહેતા હોય તો એ પણ શું કહેવાય છે, એક પ્રકારે સ્તુતિ જ કહેવાય. તો અહીંયા પુષ્પદંતાચાર્યજી કહે છે કે આપના મહિમાને ન જાણનારા જે કંઈ પણ આપની સ્તુતિ કરશે એ કેવી હશે, અસદૃશી. અસદૃશી અને તમે જેવા છો એવા પૂરેપૂરા તો અમે વર્ણવી કોઈ શકવાના જ નથી. અને આપ જે અમાપ અસીમ નામ રૂપ આપ ધારણ કરો છો એવા આપની સ્તુતિ પછી જો બ્રહ્માજી વગેરે કરશે તો એ પણ કેવી રહેશે, અધૂરી જ રહેવાની છે. કારણ કે આપનો મહિમા એટલો અપાર છે, અને એ અપાર મહિમાને ન જાણનારા જ્યારે સ્તુતિ કરે તો એ મહિમાને અનુરૂપ તો થવાની નથી. તો પછી બ્રહ્મા આદિ કરશે તો પણ એ સ્તુતિ કેવી રહેવાની છે, બ્રહ્માદિનામપી તદવસન્નાસ ત્વયિ ગિરઃ. આપના વિષયમાં બ્રહ્મા, અગ્નિ, વરુણ, ઇન્દ્ર આ દેવતાઓ પણ જો સ્તુતિ કરશે તો એ બધી કેવી રહેવાની છે, અધૂરી જ રહેવાની છે. કોઈ પણ આપની પૂરેપૂરી સ્તુતિ કરી શકવાનું નથી. બલ્કિ ભગવાન સ્વયં પણ પોતાનું પૂરેપૂરું વર્ણન કરી શકતા નથી. ભગવાન સ્વયં ગીતાજીમાં અર્જુનને કહે છે, નાંતોસ્તિ મમ દિવ્યાનામ વિભૂતિનામ પરંતપ. જ્યારે અર્જુન કૃષ્ણને કહે છે કે પ્રભુ આપ તો સર્વરૂપે પ્રગટ થયેલા છો, પરંતુ આપની દિવ્ય વિભૂતિ મને બતાવો કે જેમાં હું આપનું દર્શન કરી શકું. અમુક એવા સ્થાન બતાવો, વિભૂતિઓ કે જેમાં હું આપનું દર્શન કરી શકું. અને કૃષ્ણએ ચાલુ કર્યું 10મો અધ્યાય એ વિભૂતિ યોગ જ છે. અનેક વિભૂતિ કૃષ્ણએ બતાવી અને પછી છેલ્લે કૃષ્ણ પણ શું કહે છે, અર્જુન મારી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી, કેટલી તને બતાવું. તો ભગવાન સ્વયં પણ પોતાના સ્વરૂપનું પૂરેપૂરું વર્ણન કરી શકતા નથી. તો પછી એક જીવની તો વિસાત શું, અને દેવતાઓ પણ એ કરી શકતા નથી. તો અહીંયા પુષ્પદંતાચાર્યજી કહે છે કે બ્રહ્માજી વગેરે કોઈ આપની સ્તુતિ કરશે તો એ સ્તુતિ પણ કેવી રહેવાની છે, અધૂરી જ રહેવાની છે, પૂરી તો થવાની નથી. અને એટલા માટે કહે છે અથાવાચ્ય સર્વ સ્વમતિ પરિણામા વધિગૃહન. કે છે જ્યારે આવું અમાપ અસીમ સ્વરૂપ છે, કોઈ પણ સ્તુતિ આપની પૂરી તો પડવાની નથી. તો પછી શું હું સ્તુતિ ના કરું? ના, એમ પણ રહેવાય એવું તો નથી. ચૂપ નહીં રહેવાય, કંઈક તો કરવાનું જ છે, બોલવાનું જ છું. અને એટલા માટે અથાવાચ્ય સર્વ સ્વમતિ પરિણામા વધિગૃહન કે છે. એટલા માટે જ અમારા જેવા જીવો જ્યારે પોતાની બુદ્ધિને અનુરૂપ જ્યારે આપની સ્તુતિ કરે તો એ બધી કેવી ગણાવવી જોઈએ, અનિંદનીય. એની નિંદા નહીં થવી જોઈએ કે આ શું બોલ્યો, આટલું અમથું બોલ્યો, એવી નિંદા નહીં થવી જોઈએ. અમારા જેવા આપની સ્તુતિ કરે, કેવી રીતે કરશે, સ્વમતિ પરિણામાવધિ, પોતાની બુદ્ધિને અનુરૂપ. હવે જીવની બુદ્ધિ કેટલી, એ કઈ અસીમ તો નથી, એનું એક પરિણામ છે, એ પરિમિત જ છે. અને એવી અલ્પ બુદ્ધિથી કહેશે અમે આપની સ્તુતિ કરીએ તો એ સ્તુતિ નિંદનીય નહીં ગણાવી જોઈએ. તમે એનો જરૂર સ્વીકાર કરજો. જે કંઈ પણ અધૂરું રહી જાય તમે સુધારા વધારા કરી લેજો, પરંતુ અમે તો આપની સ્તુતિ કરવાના જ છીએ. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની બુદ્ધિ અનુરૂપ કરે તો એને સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ. અને આમ પણ આપ તો દયા નિધાન છો, આપ માતૃ પિતૃ સદૃશ છો. અને જેવી રીતે નાનું બાળક કંઈ પણ તોતરી ભાષામાં બોલે તો માતા પિતા ખુશ જ થઈ જાય છે. મારો આ પ્રયત્ન જે છે, મમાપ્યેષ સ્તોત્રે હર નિરપવાદ પરિકરઃ, કે છે કે હે હર, હે મહાદેવ, આ સ્તોત્રના સંદર્ભમાં મારો આ જે પ્રયત્ન જે છે એને આપ કેવો ગણજો,
નિરપવાદ, એની કોઈ નિંદા ન થાય, એને દોષયુક્ત ના ગણતા. જ્યારે બ્રહ્મા આદિ પણ અસમર્થ છે તો હું કેવી રીતે સમર્થ બની શકું? તો હું મારી મતિ પ્રમાણે જેટલી પણ સ્તુતિ કરું એટલું આપ એને સહજ સમજજો, પ્રેમથી એનો સ્વીકાર કરજો. મારા આ પ્રયત્નની મજાક ના કરતા, હાંસી ના ઉડાવતા, એમાં દોષ ના જોતા. જરૂર આપનું મહિમાનું ગાન અધૂરું તો રહેવાનું જ છે, પણ જેટલું કરું એટલું શું સમજજો? તો કે મારી મતિ અનુસાર કર્યું છે અને એને પ્રેમથી આપ સ્વીકાર કરજો. તો આવી રીતે મહિમાનું ગાન કરતા પહેલા પુષ્પદંતજી મહારાજ ભગવાન શિવજીની પાસે પહેલેથી જ કહી દેશે કે હું જે કંઈ પણ સ્તુતિ કરું એ પૂરી થવાની નથી. એમાં અધૂરપ તો રહેવાની જ છે, પણ અધૂરપ તો અધૂરપ. હું મારા સંતોષને ખાતર હું આ સ્તુતિ કરીશ, મારી બુદ્ધિને અનુરૂપ હું કરીશ. પછી એમાં અધૂરપ રહે તો એ પૂરી કોણે કરવાની? આપે જ પૂરી કરી લેવાની. હું જેટલું બોલું એના કરતા અનેક ગણું તમે સમજી લેજો. બધું તો મારાથી બોલાય એવું નથી. આમ પણ એવું જ છે, જેટલું આપણે વિચારી શકીએ એટલું આપણે બોલી શકતા નથી, અને જેટલું બોલી શકીએ એટલું લખી શકતા નથી. એટલે ઘણા બધાનો અનુભવ હોય, માઇક પર બોલવા આવે, ઘણું બધું વિચાર્યું હોય, પણ સામે આવે તો 1 કલાકનું બોલવાનું વિચાર્યું હોય ને 5 મિનિટમાં પૂરું થઈ જાય. ઘણી વખત જેને આમ તેમ બોલવું હોય એના માટે તો કઈ વાંધો નહીં, જે માઇક હાથમાં આવવાની જ રાહ જોતા હોય એમના માટે તો બરાબર. દે ધનાધન કરવું હોય એના માટે કઈ વાંધો નહીં, એ તો કલાકો કાઢી નાખે, એમને બંધ કરવા પડે. પણ જ્યારે કંઈક વિચારપૂર્વક બોલવાનું હોય, કંઈક વિષયનું પ્રતિપાદન કરવાનું હોય, જ્યાં લોજિકલી બધું કહેવાનું હોય, તો એને જ્યારે ઘણું બધું વિચાર કરીને ઘણા પોઈન્ટ્સ તૈયાર કરવામાં આવે, પણ જેવું માઇક હાથમાં આવે ને બોલવા જાય તો કલાકનું 5 મિનિટમાં પૂરું થઈ જાય, પછી કંઈ સૂઝતું નથી. તો જેટલું વિચારમાં આવે એટલું બોલી શકાતું નથી, અને જેટલું આપણે બોલીએ એટલું લખી શકાતું નથી. તો પુષ્પદંતાચાર્યજી કહે છે કે પ્રભુ આપના સંદર્ભના વિચારો તો અનંત આવે છે, બલ્કિ મારા વિચારનો વિષય તો આપ જ છો, આપના સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં. અને છતાં પણ એ સર્વ વિચારોને હું બોલી શકવાનો નથી, અને જે કંઈ પણ હું બોલીશ એ બધું આ સ્તોત્રમાં લખી શકવાનું પણ નથી. અને એટલા માટે જરૂર સ્તુતિ અધૂરી જ રહેવાની છે. મારો આ પ્રયત્ન જે છે, આમ તો આ પ્રયત્ન બહુ વિચિત્ર જેવો જ છે, હાસ્ય પાત્ર જ છે. ક્યાં મહાન શિવ, ક્યાં એનો મહિમા, ક્યાં એના અનંત ગુણો, અને એનું ગાન કરવાને માટે હું પ્રવૃત્ત થઉં તો આમ તો આ મારો પ્રયત્ન કેવો છે, હાસ્ય પાત્ર જ છે. પણ છતાં પણ આ બધો વિચાર કરતા લાગે છે કે અહીંયા તો બ્રહ્માજીની પણ ચાંચ ડૂબે એમ નથી, તો મારા જેવાનું તો કહેવાનું જ શું? જેટલું થાય એટલું હું કરું, જેટલું પણ મને ખબર પડે એટલું હું કરીશ. જેવી રીતે ચોમાસામાં વરસાદ આવે, અત્યારે વરસાદ આવે, ખૂબ વરસાદ આવે, દરેક જગ્યાએ જળબંબાકાર થાય, ભીનું થઈ જાય, અને એનો ઉત્સવ કોણ મનાવે? ખાબોચિયામાં દેડકા હોય ને એ બધા, એ બધા શું કરે? ડ્રામ 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 કરે, એટલો બધો અવાજ કરે, ખુશ થઈ જાય, પ્રસન્ન થઈ જાય. શું કરે છે? તો કે વરસાદના વધામણા કરે છે. હવે એને ક્યાં ખબર છે કે કેટલો વરસાદ ને શું વરસાદ ને કેટલું પાણી વરસે, કઈ ખબર નથી. પણ છતાં પણ જેટલો પણ એને જાણ્યો ને જેટલું એને ખબર પડી એટલામાં એ શું કરે છે? એના વધામણા કરે છે. તો જેટલું પોતાનાથી થાય એટલું બરાબર જ છે. એટલા માટે ભગવાન તમારા માટે તો હું શું બોલું, શું કરું એવું નહીં, જેટલું થાય એટલું કરવાનું જ હોય અને કહેવાનું જ હોય. જેટલું પણ મનમાં આવે એટલું એ હંમેશા ભગવાનની સામે કહેવાનું જ હોય.
તો ચૂપ થઈ જવાનું નથી. ભગવાનની સાથે વાર્તાલાપ કરો, પ્રાર્થના કરો, એમના ગુણગાન ગાઓ, એમના નામ લો. આ કરવાનું જ છે. એવું નહીં કે ક્યાં ભગવાન ને ક્યાં હું, એવું ના કરવાનું હોય. પણ જેટલું પણ થાય, જેટલું પણ સમજાય એટલું આપણે કરવાનું હોય. એક વખત એક દેડકો હતો. એક વ્યક્તિએ દેડકો પાડ્યો હતો. દેડકો પાડ્યો હતો, એની જોડે એક વખત વાત કરતો હતો અને એ વાતમાં કંઈક વચ્ચે હાથી આવ્યો. એટલે દેડકો પૂછ્યું કે હાથી કેવો હોય કે એનો માલિક કહે છે કે હાથી આટલો મોટો હોય કે એના હાથ આવા હોય, એની સૂંઢ આવી હોય, એના કાન આટલા મોટા હોય અને હાથીનું પેટ તો એટલું મોટું કે તને ખબર જ નહીં પડે. એટલે પેલો દેડકો આમ સાંભળે, ડોક ઊંચી કરી, પછી પોતાનું પેટ ફૂલાવ્યું કે આવડું મોટું હોય કે હાથીનું પેટ આવડું મોટું હોય. હવે એ ફૂલાવીને કેટલું ફૂલાવ્યું, પણ તોય પ્રયત્ન તો કર્યો ને. બસ આ ભગવાનના ગુણગાન ગાવાનો પ્રયત્ન જીવનો એક એવો છે, દેડકાના પેટ ફૂલાવા જેવો છે. પણ છતાં પણ ઈશ્વર આ પ્રયત્ન જોઈને પણ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. ભગવાનને બહુ વધારે કંઈ જોઈતું હોતું નથી. એ તો ભાવના ભૂખ્યા છે. મારા થોડાક શબ્દોમાં પણ એમને અનંત ભાવ દેખાઈ જાય છે અને એ મારો સ્વીકાર કરી લે છે. એટલા માટે જ પુષ્પદંતાચાર્યજી અહીંયા આટલી ખુમારી સાથે કહે છે કે હું કરું તો એની નિંદા નહીં થવી જોઈએ, એનો પણ આપ સ્વીકાર કરજો. હું હાંસીને પાત્ર ન બનું, પરંતુ આપના પ્રેમનું જ પાત્ર બનું. આવી રીતે એમણે આ પહેલા શ્લોકમાં પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી દીધી અને નક્કી કર્યું કે ભગવાનના ગુણગાન ગાવા છે. નક્કી તો કર્યું. હવે પ્રશ્ન આવીને ઊભો રહ્યો, શિવના કયા સ્વરૂપના ગુણગાન ગાઓ? શિવના બે સ્વરૂપ છે, નિર્ગુણ સ્વરૂપ અને સગુણ સ્વરૂપ. આ બે માંથી કયા સ્વરૂપના ગુણગાન હું ગાઉં? હવે પ્રશ્ન એ આવીને ઊભો રહે, કારણ કે પુષ્પદંતાચાર્યજી તો વિદ્વાન છે, શાસ્ત્રના પણ જ્ઞાતા છે અને એટલા માટે ભગવાનના નિર્ગુણ સ્વરૂપને પણ બહુ સરસ રીતે જાણે છે અને એમના સાકાર સગુણ સ્વરૂપને પણ બહુ સુંદર રીતે જાણે છે. તો હવે એ ગડમથલ શરૂ થાય છે કે કયા સ્વરૂપની સ્તુતિ કરું? શા માટે આવું થાય છે? તો એમને લાગે છે કે ભગવાનનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ એ તો શબ્દોથી પર છે. એમને તો શબ્દમાં પકડી શકાય એમ નથી અને એટલા માટે બીજા શ્લોકમાં કહે છે, અતીત પંથાનમ તવ ચ મહિમા વાંગ મનસયોઃ. આપનો જે મહિમા જે છે, નિર્ગુણ સ્વરૂપનો જે મહિમા જે છે એ તો વાણી અને મનથી પર છે. એ પકડમાં આવી શકે એવો નથી. એનું તો પૂરેપૂરું પ્રતિપાદન શાસ્ત્રો, શ્રુતિ અને વેદ પણ કરી શકતા નથી. વાંગ મનસયોઃ અતીતઃ તવ પંથાનમ. એ તો અતીત છે, જ્યાં વાણી કે મનની પહોંચ નથી. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. સ્વયં ઉપનિષદ કહે છે કે જ્યાંથી વાણી પાછી ફરે છે, મન સહિત જ્યાંથી વાણી પાછી ફરે છે, એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો એ તો અતીત છે, વાણી અને મનથી પર છે. અને ભગવાનનું જે સગુણ સ્વરૂપ છે, તો સગુણ સ્વરૂપ ભગવાનનું એટલું બધું વિરાટ છે. સમસ્ત જગત સ્વરૂપે એમની જ વિભૂતિ છે, એમના જ નામ રૂપ છે. હજારો હજારો કરોડો નામ છે ભગવાનના. એટલા માટે જ આપણે કહીએ છીએ નમોસ્ત્વનંતાય સહસ્રમૂર્તયે. તો એ સહસ્રમૂર્ત એવા તો હજારો છે. પુષ્પદંતજીને થાય છે કે આ બે માંથી કયા સ્વરૂપને પકડું?
નિર્ગુણમાં તો વાણી જતી નથી અને સગુણમાં વાણી પૂરી નહીં પડે, અધૂરી પડશે. તો આ બેમાંથી મારે કયા સ્વરૂપને પકડવું? આ ગડમથન શરૂ થાય છે. બીજા શ્લોકમાં કાલે એનો જવાબ આપીશું. બરાબર? ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો